و مردم تاجیک یک خصلت عجیب دارند. ما آدمان شیر هستیم. ما ملت کلام هستیم. ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Шуморо дар барномаи мо таҳти унвони ту барои ман азизи хайрмақдам мегӯем. меҳмони барномаи имрӯзаи мо равоншинос Марьям Давлатова ҳастанд. ассалому алайкум муаллимаи муҳтарам. хушомадед ба барномаи мо. обод бошед. мавзӯи имрӯзаи барномаи мо мағзи сар сарфармондеҳи организми мо аст. боре аз донишманде пурсиданд: зеботарин шахс дар ҷаҳон кист? дар ҷавоб ҳаким гуфт: зеботарин кас ин шахси солим аст. масъулият ин лашкарест ки масъулияти амният ва дахнопазирии моро ба зимма дорад. агар масъулият суст шавад, он гоҳ инсон ба бемориҳои гуногун гирифтор мегардад. айни ҳол мо дар замони мушкил зиндагӣ дорем. ҷаҳонро пандемия COVID-19 фаро гирифтааст. дар робита ба ин аксарияти одамон дар ҳолати ҳаросонию тарс зиндагӣ доранд. изтиробу тарс масъулиятро заиф мекунанд. оромию осоиштагиро дар хираду қалби худ чӣ тавр нигоҳ дорем? муаллимаи муҳтарам, мехостем имрӯз андешаҳои шуморо оид ба вазъияти дар Тоҷикистон буда пайваста ба касалии COVID-19 шунавем. саломатии эмотсионалӣ чист ва он то кадом андоза барои мо муҳим аст? вақте ки мо дар бораи саломатии эмотсионалӣ суҳбат мекунем, мо бояд аввал донем ки худи инсон чист. инсон як танҳо аз ҷисм иборат нест. саломатии эмотсионалӣ яъне он бахши равони инсонро дар бар мегирад ки эҳсосоти мо дар он ҷой гирифтаанд. ва азбаски инсон як мавҷуди хеле мураккаб аст, саломатии эмотсионалӣ ё худи олами эмотсионалӣ як бахши зиндагии уст. ва бе саломатии эмотсионалӣ саломатии ҷисмонӣ ё саломатӣ комил буда наметавонад. эмоция чи аст? эмоция он эҳсосоти ҳамарӯзаи мост. агар эҳсосот ин як умқ дошта бошад, эмоция ин чизе ки ангезаи сабуки мост ки ба ҳамаи воқеоти атроф сар мезанад. ва барои ки ҳамин бахш покиза бошад, чӣ бояд кард? пеш аз ҳама мо бояд фикрҳои худамонро идора карданашро ёд гирем. зеро худи эмоцияро идора карда намешавад. фикри мо чӣ гуна пайдо шуд? ин ба ман бадӣ меоварад ё не ки меоварад? яъне интихоб дар ин маврид ҳамеша аз худи инсон вобаста аст. аз инро вақте ки мо дар бораи саломатии эмотсионалӣ мегӯем, мо бояд одамони комиландеша бошем. ва мардуми тоҷик як хислати аҷиб доранд. мо одамони шер ҳастем. мо миллати калом ҳастем. ва аз ин рӯ эҳсосоти мо ҳамеша 5 қадам аз фикрамон пештар медавад. аз ин рӯ мо дар ин ҳолат бояд имрӯз болои худамонро кор кунем, зеро ҳолате ки имрӯз сар задааст, бемории ковид, имрӯз метавонад ба мо мушкили зиёд эҷод кунад, агар мо фикрҳои худамонро идора карданро имрӯз ёд нагирем. ва як чизро мо бояд дар хотир нигоҳ дорем. воҳима ақли моро кунд мекунад, ҳатто то андозаи фалаҷ мекунад. як чанд сония, як чанд дақиқа, мо ҳатто метавонем як чанд соат дар ҳолате гирифтор шавем ки ақл умуман кор намекунад. таҳлил карда наметавонад, дар тарозу гузошта наметавонад, хулосаи дуруст бароварда наметавонад. аз ин рӯ саломатии эмотсионалии мо хеле ва хеле муҳим аст ки дар чунин ҳолатҳо моро ба чунин вазъият гирифтор накунад. мо қарори дуруст қабул карда тавонем, амали дуруст кунем, то ба манфиати худамон бошад. оё миёни вазъи эмотсионалӣ ва масъулияти бадан робитае вуҷуд дорад? бале, албатта. ва ин чӣ гуна робита аст? вақте ки вазъи эмотсионалии инсон хароб мегардад, тарс, воҳима, чуноне ки гуфтам, инҳо
احساسات خیلی منفی هستند. وقتی که واهمه می شود اگر شما اهمیت داده باشد آدمی که به حالت تهلکه واهمه می افتد دست پا خورده می شود. علاقه اداره کردن جسمش از بین می رود و اون خلالدار می کند تمام نظام جابجا شدن انرژی انسان رو و در نتیجه انسان خیلی ضعیف می شود. اگر از تجربه زندگی در یادتون باشد میدونید که آدمان یک بیمار کلمه از زبان ترکی میگن غم بیمار. انسان در نتیجه غم بیمار میشه و ناسالمی ایموشنالی ما طبیعی است که مسئولیت بدن رو خیلی سخت خراب میکنه. خوبه خیلی کم میشه و در این دوره بیمار شدن خیلی آسان است. زکام ها، سرفه ها، شمال خوردن ها در این دوره به انسان خیلی آسان میچسبند. اما تصور کنید که ما در دوام قریب زیاده از 2 ماه در حالت همین اضطراب قرار داشتیم و امروز آنکه واقعا در تاجیکستان این ویروس آشکار شد ترس رو خواهد شاید زیادتر کرده باشه در دل آدمان زیاد و طبیعی است که ما سعی تیار میشیم برای این بیماری. برای این چی باید کرد؟ پیش از همه خود رو آرام باید کرد، عقل رو استفاده برد و از شوری ها استفاده کردن رو یاد بگیرید. می توانید با این اصول خودتان رو سالمتر گردانید و مسئولیت بدنتان رو قوی گردانید. چطور با اندیشه های درد آور راه ندهیم؟ برای این کاری از همه آسان آن است که دانیم که این به ضرر است. وقتی که در مغز شما این فکر هست میدونید که این اندیشه باعث بیماری هم شما میشه هم برای نزدیکاتون دردسر میشه، مشکلات زیاد ایجاد میشه. ما چیکار میکنیم؟ ما آنها رو عوض میکنیم. چرا ما اندیشه های منفی رو در منم بسیار نگاه میداریم؟ این عادت شده است. این عادتی جامعه انسانی است. ما گفتن نمیتونیم تاجیک‌ها، ازبک‌ها، روس‌ها ندارن. زیرا همیشه ترس ما رو از خطرها حفظ میکرد و جسم ما معینه ما به این عادت کرده است و زمانی رسیده است که ما این عادت رو به عادت دیگر تبدیل بدهیم، یعنی نیکبین باشه. اندیشه های نیک چنان پیشتر گفتم گرمان های شادی رو فعال میکنن. گرمان شادی ما رو سالم میگردونه. خیلی ساده است. رحمان، با وضعیت پاندمی امروزه چگونه مطابق شویم؟ اصلا مطابق شدن چندان آسان نیست ولی همزمان امکان پذیر است. پیش از همه وقتی که ما تهلکه و ترس و واهمه ها رو سرشته کردنش یاد گرفتیم این قدم نخست است. قدم دوم یک فکر بسیار زیباست که همیشه در مغز مردم بود. این ابدی نیست، این گذرنده است، این علاج پذیر است. ما رو چی ناامید میکنند و ما چی ما رو ضعیف میگرداند وقتی که ما گمان میکنیم که در یک حالت بنبست قرار داریم، راهی برآمد نیست. ولی وقتی که ما اندیشه های پوزیتیو رو، اندیشه های مثبت رو در مغزمون علاقه جا کردیم، گفتیم که یکمش این جاودانه نیست، یک دوره کوتاه است میگذرد. مطابق شدن برای ما چندان مشکل نیست زیرا عملهای دشوار نیست که ما از عهده‌اش نبریم. فقط اندر با ادراکتر، هوشیارتر و با دقت‌تر بودن لازم. معلمای محترم، باز یک سوال به شما داریم. میخواستیم از شما بفهمیم که چگونه در وضعیت‌های مشکلی زندگی شخصیتی با تمکین و سالم بمانیم. بهترین سوال است. زیرا زندگی ما همیشه پست و بلندی ها دارد. اگر این مثال پاندمی امروزه یک برای امروز فقط داغ باشد ولی خود زندگی روزگار همیشه دارد درد و داغ‌های خودش را. وقتی که میدانید که زندگی یک راهی هموار یا همیشه خوردن غذای شیرین نیست شما علاقه آماده هستید. دو چیز است که خداوند تنها با بنده هاش اهدا کرده است. یکی از آنها گریه است، دیگر خنده. ما در طول ها میرقصیم، میخندیم، در مصیبت ها گریه میکنیم. گریه کنید، از گریه استفاده برید. غدودهای چشم شما فقط به همین خاطر است. دلتان میسوزد، بشینید و گریه کنید. زیرا توسط عشق زهرهایی که غم در دل ما جا میکند، در جسم ما جا میکند، شسته میشود. این یک. دویمش در همون دوره های مشکلی کوشش کنید که بسیارتر آب نوشید. نوشیدن آب واقعا امکان میده که جسم ما از این چیزهای زهرآلود خالی شود. اصول دیگر مراقبت با طبیعت است و با خود شهر برای. میتوانید در پای یک درخت بنشینید، ساکت
چند ساعت بدلتون بکشید. در این گونه دوره‌ها خودتون رو به عالم محبتی که زندگی برای شما تحفه ها کرده است با اون عالم بدرید. زیرا محبت یگانه چیزی است که ما رو حفظ میکند، سالم میگرداند و ما رو از زندگی راضی میگرداند. تمکین چیست؟ تمکین قناعتمندی ما است. یعنی ما همیشه امکانیت ها داریم. چی باید کرد؟ امکانیت ها رو شناخت و استفاده بود و سالم بود. در خاطر نگاه دارید سلامتی شما نه تنها مال شماست. سلامتی شما نعمت بزرگ برای عزیزان و نزدیکان شما است. یک شخص بیمار در یک خاندان برای همه غم می‌آورد و سالم شده بودن شما را متکای دیگران میکند. شما میتوانید به همه عزیزان خودتان دوستانتان در وقت مشکلشون کمک رسانده توانید. پس از سلامتی شما عالم روشن میشه. چرا شما آفتاب نباشید؟ شما میتوانید آفتاب باشید، آفتاب روشن باشید و این در اختیار شماست. این رو در خاطر نگاه دارید. شما میتوانید، شما خلاق هستید، شما ایجادکار هستید و بهترین موجود خداوند هستید. معلمای عزیز و محترم، از شما ما خیلی منت داریم برای تشریف آوردنتان و برنامه ما. با شما تنصیحاتی و خانه آبادی را تمنا داریم. آباد باشید. در اینجا ما با شما خداحافظی میکنیم. با شما و نزدیکانتان آرامی و آسایشتگی را تمنا داریم. با کانال ما بپیوندید و شرح و ایضاح خود را نسبت این موضوع مهم با ما بنویسید. خیر تا آخرین آینده.